زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹھڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹھڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے گا، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے، جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا، مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں، بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بھلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے، انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب
मतलब ये हदीस कुदसी है। रब फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं, जो वो मुझसे करता है। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। अगर वो मुझे तन्हाई में याद करता है, मैं भी उसे तन्हा याद करता हूं। अगर वो मेरा जिक्र मजमे में करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में उसका जिक्र करता हूं, यानी फरिश्तों में उनका जिक्र करता हूं। अगर वो एक मालिश मुझसे करीब होता है तो मेरी रहमत उससे एक हाथ करीब हो जाती है। अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मेरी रहमत उससे 2 हाथ करीब हो जाती है। अगर वो मेरे पास चलते हुए आता है तो मेरी रहमत उसके पास दौड़ती हुई आती है। हाय हाय हाय, रब की रहमत की तरफ से तो ये ऐलान है कि आ जाओ मेरे बंदो। उसकी रहमत तो चाह रही है कि हमारी बख्शिश हो जाए। मेरे रब की रिजा है कि हम बख्शे जाएं, रहमतें हम पर बरसाए। मगर ये कैसा बंदा है जो उससे दूर भागता है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, इन अहादीस से, इन रिवायतों से अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए कि वो करीब कितना नवाजने वाला है। क्या खूबसूरत फारसी का मकौला सुनते हैं ना, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा, कीमत तलाश नहीं करती है। रहमत हक बहा नमी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। बरसने के बहाने तलाश हो रहे हैं कि किस तरह बंदे पर रहमत बरसा दी जाए। सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हाय हाय हाय। और सुनो, एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। अल्लाह करे कि हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम एक जगह फरमाता है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि फलाह पा जाओ। अगर फलाह चाहिए, कामयाबी चाहिए तो अल्लाह की याद को दिल में बसा लीजिए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला ने, ये अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र कितना करते थे। फरमाते, मैंने हजरत जुरजानी के पास सत्तू देखे हैं, सत्तू वो घोल कर पी लेते थे। किसी ने कहा कि हुजूर आप रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, बस सत्तू पीते रहते हैं। तो फरमाया, मैंने रोटी चबाने में, जितनी टाइम रोटी चबाने में लगता है खाना खाने के लिए और जितनी देर सत्तू पीने में लगता है, इन दोनों के दरमियान मैंने 90 मर्तबा जो है वो तस्बीह का फर्क देखा है। यानी 90 टाइम्स में अल्लाह की तस्बीह कर लेता हूं। अगर खाना रोटी के साथ खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है, सत्तू में जल्दी पेट भर जाता है। तो फरमाते 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं चबाई है। इतना वक्त की कदर थी उन्हें, एक एक सेकंड की वैल्यू थी। आज हमारे घंटों जाया हो रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल हाथ में होता है, सारी रात निकल जाती है, कैसे रात गुजरती है पता नहीं चलता। एक बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अल्लाह वाले सारी रात इबादत कैसे करते थे, सजदे, तिलावत, कुरान, दुरूद, सारी रात नवाफिल, ऐसा ज़ौक़ कैसे मिलता था। कहते मोबाइल वालों को देखकर मुझे समझ आ गई है कि जब इनको मोबाइल में सारी रात समझनी पड़ती है, पता ही चलता रात कैसे गुजर गई, तो फिर अल्लाह वालों को वहां अल्लाह ने ज़ौक़ दे दिया था। कहते ना कि जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा थी उनकी, उनको सजदों में मजा आता था, उनको तिलावत पे लुत्फ आता था, उनको इबादत पे लुत्फ आता था। अल्लाह उन बुजुर्गों के सदके हमें भी वो लुत्फ अता फरमा दे। अल्लाह करे कि वो लुत्फ हमें नसीब हो जाए, कि हमें सजदों की लज्जत नसीब हो जाए। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब बयान के आखिर में मैं चंद आपको अज़कार बताना चाहता हूं। जिक्रुल्लाह जरूर कीजिए, मगर चंद अज़कार, चंद जिक्र ऐसे हैं जिसकी सराहत हदीस में आई और उसकी फजीलत इतनी है कि बस जब मौका मिले ना तस्बीह पकड़ लिया करो और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर लिया करो। कलमा तैयबा, सुभान अल्लाह, ये इतनी बड़ी नेमत है। पहले एक बुजुर्ग का कॉल सुनाता हूं। एक बुजुर्ग कहते हैं, अपनी जबान को कलमे का आदी रखो, क्योंकि जब आखिरी वक्त आएगा ना, जबान भारी हो जाएगी। सकरात का जो वक्त होता है ना, उसमें इंसान बड़ी तकलीफ में होता है, अल्फाज नहीं निकल रहे होते। कभी किसी मरने वाले को देखा है? फरमाया, जिसकी जबान पर कलमा हर वक्त जारी रहता है, आदत होगी ना, उम्मीद है कि मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा।
اس کو میں ایک एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं. मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर बड़ी गालियां होती है, गंदी बातें होती हैं. आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, गिरते गिरते बच गया. उनकी जबान से क्या निकलता है? गालियां निकलती. अच्छा, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह दुरूद पढ़ते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते रहते हैं, गौस पाक को याद करते रहते हैं. आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं, जब उनके साथ ऐसा वाकया होता है फौरन जबान से निकलता है या रसूलुल्लाह है, या गौस पाक है, कलमा पाक निकलता है. क्यों? उनकी जबान पर अच्छी बातें होती हैं हर वक्त. तो अपनी जबान कलमे से तर रखो. जब आखिरी घड़ियां आएंगी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं होगा. मैं आपसे पूछता हूं, पूरे दिन में आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? नहीं आदत. फजूल बातों के लिए घंटों हैं. सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देना जन्नत की कुंजी है. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा दिन या रात की किसी साथ में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर उसकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं. हाय हाय, अफदलु जिक्र कहा गया, कलमा पाक को सबसे अफजल जिक्र कहा गया. और सुनो, एक हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ेगा, जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हो. और उस बंदे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता, मगर जो इसकी मिसल पढ़े या उससे ज्यादा पढ़े. तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें कलमा तैयबा को कम से कम 100 बार तो रोज पढ़े. एक और बड़ा कमाल का वजीफा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा. अब देखिए कितनी देर लगी, चले पढ़ भी लेते हैं इंशाअल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. सुभान अल्लाह. एक और हदीस सुने, एक और वजीफा ले ले. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है. मिलके पढ़ लें, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही. अब मुझे बताओ, जिसका दरख्त जन्नत में लगा होगा उसे खाने जाने भी तो दिया जाएगा ना. आपकी प्रॉपर्टी जन्नत में है तो दाखला भी मिलेगा ना. तो लगाई जाओ जन्नत में दरख्त, क्यों फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं. तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, चलते फिरते पढ़ते रहे. एक बड़ा प्यारा वजीफा, अगर कोई भाई टेंशन में है ना, उसके लिए तो कमाल का वजीफा है. क्योंकि पहले हदीस के अल्फाज सुन लो. हदीस के अल्फाज है जिसका मजमून है कि 2 कलिबे हैं, जबान पर बड़े हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं, और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं. ऐसे कौन से जुमले हैं जो अल्लाह को प्यारे भी हैं, जबान पर हल्के भी हैं, मीजान पर भारी भी हैं? मेरे आका फरमाते हैं वो कलमे क्या हैं? सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम. यकीन करें ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है. आप इस वजीफे को पढ़ें, आपको फील होगा आपकी टेंशन रिलीज हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप हल्के हो जाएंगे. मिलके पढ़ें, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम. ये पढ़ते रहा करें. एक और बड़ा प्यारा वजीफा जिसको नबी पाक ने जन्नत का खजाना कहा है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ये पढ़ा करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है. बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस बयान से, इन वाकयात से सीखने को ये मिला 2-3 बातें जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा रही. पहली बात, सब्र करना है. मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें, शिकवा ना करें. इंशाअल्लाह रब पर भरोसा होगा तो वो रब तूफान भी टाल देगा और हम मुश्किल से निकल जाएंगे. दूसरी बात हमें सीखने को ये मिली कि हमें अल्लाह की रिजा पर राजी भी रहना है और फिर खूब अल्लाह का जिक्र करना
اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے, رحم کریں, رحم دل بن جائے, نرم ہو جائے, خیر خواہ بن جائے. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے, تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے, ٹوکری میں ڈالتے, بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں, بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے. جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی. یہ کیا کیا؟ اتنی محنت, سارا دن کوشش کی. تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا. اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا, یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے, مچھلی کھا سکتے ہیں, مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین کے اقوال ہیں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا, کتنا ذکر کرتے ہیں, کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا. ان اوقات کو, ان ایام کو, ان نعمتوں کو کیسے گزارا, یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں. ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا, آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا. کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا. تو کسی نے, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف چاہتے ہو, مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا, میں نے پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے, جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید, میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں. اے جنید, میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا. جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا, اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا. اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی, مگر ان نعمتوں کا ہم کیا